सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूँ करी वखियान। बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सलोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। ना हौ ना तू नह छुटह, निकट न जाइयो दूत। जह साधु गोबिंद भजन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, परम सन्मान जो गुरु का रूप खालसा साध संगत जी। हजूर दी कृपालता ते आप संगत दी सीस द्वारा जो सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी दी लड़ीवार कथा विचार आरंभ हुई है। गुरु कृपा सदका श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पावन अंग 256 ते पहुंची है। सतगुरु अर्जन देव महाराज की उचारण की 52 अखरी नामे बाणी जो गौड़ी राग अंदर है, इसकी विचार चल रही है और इस दियाँ 30 पौड़ियां की विचार हुण तक हो चुकी है। इस तो अगे सतगुरु महाराज की कृपा द्वारा हजूर के मुख वाक बचनों को विचार के सुन के होर लाहा प्राप्त करिए। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी श्लोक उचारण करते हैं। जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। इस श्लोक की उथानका संप्रदाय ज्ञानियों ने मनी है श्री गुरप्रताप सूर्य ग्रंथ अनुसार कि भाई प्राणा जी जो श्री गुरु अर्जन देव महाराज के बहुत प्यारे सिख सन, बड़े बंदगी वाले। वो गुरमुख प्यारे बाहर उजाड़ च बैठे सन, तो एक शाहूकार आदमी सी जो बुखार दे नाल ग्रसिया होया सी ते उहदे कोल कोई भार सी, कोई गठड़ी सी ते वो गठड़ी समेत डिग पिया। भाई प्राणा जी की नज़री पिया। उन्होंने कहा पुरखा की गल है, की सहायता चाहिए है। उसने कहा जी मैं घर पहुँचना चाहुँदा, पर मैनू बुखार बहुत चढ़िया होया है। जी आ मेरा बोझ आ मेरा भार तुसीं उठा के मैनू घर पहुँचा दिओ तो बड़ी मेहरबानी होएगी। तो भाई प्राणा जी कहन लगे असीं लै तां जावांगे, पर एक शर्त है कि रस्ते जांदियां होर कोई दुनियावी गलबात नहीं करनी, जां महाराज साहब की बाणी साथों सुण, जां तूं कोई परमेश्वर की गल सुना सानूं, सतसंग करिए। तो कहन लगा जी तुसीं सुणाओ। तो भाई प्राणा जी सुखमनी साहिब दा पाठ सुणाउंदे होए जा रहे सी ते उहदे घर पहुँच के उहदा जिहड़ा गठड़ी सी, बोझ सी, वो घर रखता। उसने कुछ माया भी देनी चाहिए, पर भाई प्राणा जी ने नहीं लई। कहन लगा जी कोई छक छका के जाओ। भाई प्राणा जी ने कहन लगे भी नहीं, छकण की भी इच्छा नहीं है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਪਤ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਆਦਿਕ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਕਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਖਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ
ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਦੂਤੋ, ਜਮਦੂਤੋ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੀ ਛੁੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੂਤੋ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੌੜੀ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਜੀਏ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸੀਝੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਨਾਮ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸੀਝੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ। ਇਸ ਰਣ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ। ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰ ਮਰੈ, ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਏ। ਹੰਗਤਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨ ਨਾਮ ਦੁਵੈਤ ਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਏ ਇੰਜ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠ। ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਭਾਦੂ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਜ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ, ਦਵੈਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਭਾਦੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰ ਮਰੈ, ਹੰਗਤਾ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਦੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਇੰਜ ਭਾਦੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਭਾਦੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਣੀ ਮਿਟਾਏ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਇਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁਆ ਜੀਤਾ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਮਨੁਆ ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਭੈੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਤਨ ਵੇਸ, ਤੇ ਤਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ ਇੱਕ ਹੈ ਟੇਕ ਆਧਾਰ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟੇਕ ਓਟ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਆਸਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਕਾ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਸਿਮਰਤ ਰਹਿੈ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨ ਕਰੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹੂ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੂਜਬ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਾਂ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਲੋਚਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ, ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋ। ਇੰਝ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਭਰਮ, ਵਿਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਤਰ ਜਗ ਸਤ ਹੈ, ਪੰਚੋ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਯਹ ਭੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਭੈ, ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ, ਅਨਰਖਿਆਰ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਘੂਰੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਮ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪੌੜੀ ਤੱਤਾ ਤਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿੰਦ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ ਤੇ ਤਪਤ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਚਿਤਵਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਜੀਵ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ, ਜਾਸ ਬਸੈ ਮਨ ਨਾਉ। ਜਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਮ ਦੇ ਪੰਥ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਮ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਰਾਸ ਡਰ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬਾਟ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਗਤ ਪਾਵਹਿ ਮਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਹਿਲੀ ਪਾਵਹਿ ਠਾਓ। ਹੇ ਜੀਵ, ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਗਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਮਹਿਲੀ ਪਾਵਹਿ ਠਾਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਨ ਧਨ ਚੱਲੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੂ ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਹੂ ਤਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤਿਹਾਸਵੇਂ ਝਵਾਸਵੇਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਰਾ ਕਾਜ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੋਚਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ। ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਧੀ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਤ ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਸਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਤ ਉਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ। ਤਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹੈ ਸਾੜਾ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਪ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮੈ ਆਪੈ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮੈ ਨਾਮ ਤਮਾਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਥਾਕੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਘਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥ। ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਹੁ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮਿਹਨਤ ਘਾਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਥੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਿਸ ਕੱਟੇ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੋਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਚ ਸੰਚ ਸਾਕਤ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਾਥ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਚ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਗਈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਏ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀ। ਥੱਥਾ ਥਿਰ ਕੋਊ ਨਹੀਂ ਕਾਏ ਪਸਾਰੋ ਭਾਵ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਥੱਥੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਏ ਪਸਾਰੋ ਭਾਵ, ਕਾਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦਿਓ। ਅਨਕ ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰੋ ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵ ਯਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨਕ ਬੰਚ, ਬੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਲ ਕਰਨਾ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਵਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਲੀ ਸੰਚੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਥਾਕ ਪਰੋ ਗਾਵਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਥੈਲੀਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਧਨ ਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੱਬਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕੋ, ਅਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸੰਚ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਥਾਕ ਪਰੋ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੈਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਨਾ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਵਸਰ ਵਾਰ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਓੜਕ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਓੜਕ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਸੰਚੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਿਤ ਪਾਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਸੰਤਹਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਹੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਤ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ, ਇਹ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਸਨੇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨੇਹੋ ਲਗਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋੜ ਨਿਭੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਸਭ ਵਿਦ ਏਕੈ ਹਾਥ। ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਧ ਜਾ ਏਕੈ ਹਾਥ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ, ਵਜ੍ਹਾ, ਸਬੱਬ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਨਾਥ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਿਤ ਤਿਤ ਤੋਂ ਤਿਸ ਤਿਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੀਵ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਅਨਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਤੁੱਛ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਖਸਮੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਨਾਥ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਸ ਹੈ ਏਕ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਭ ਕਛ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਕਛ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦਿਹਾਂਦਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਲੇਤ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਤਾਰ, ਦੇਹ ਬਣੀ ਪਸ਼ਚਾਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਬਣਾ ਆਹਾਰ। ਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰਬ ਬਣਾ ਆਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲਿਖਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੇਰੀ, ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਕਿਸਮਤ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਦਾ, ਅਗਣਤ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੈਨਹਾਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉ ਤਾਹੇ ਵਿਸਾਰਾ। ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ,
ਤੂੰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ। ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਮੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਧ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਧ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਦ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਾਪੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਧਰਾਪੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਧਰਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਧਰਾਪ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਆਪਣੇ ਜੀਅਰੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਅਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖ। ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਨੀ ਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਦੇ, ਮੇੜ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੌੜੀ। ਧੱਦਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਬਾਸ। ਧੱਦੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਬਾਸ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਧੁਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਤਉ ਹੋਏ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁਰੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸਾਚਾ ਤੇਉ ਸੱਚ ਸਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆ ਵਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇਉ ਸੱਚ ਸਾਹ, ਸੋ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਹਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਹਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਣਜ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਜ ਜਸ ਸੋਭਾ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧੀਰਜ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ, ਸੱਚਾ ਜਸ, ਸੱਚਾ ਧੀਰਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਣ ਜੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ।
ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਤਿਸ ਜਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਜਹਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਸਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਨਰਕ ਨਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ 'ਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੌੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ। ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਦਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜਪਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾਉ ਇੱਕ ਖਪਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਮਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਪੜਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ। ਨੰਨਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਕੋ, ਨੰਨਾਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਜਾਕੋ, ਜਾਕੋ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਆਰਾ। ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਤਹਿ ਤਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੂਰੇ ਵਾਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੂਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵੱਜਦੇ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਬਾਜੇ ਮੈਨੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਯਤਨ ਆਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੜੀ 2 ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰ 2 ਪਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਪਤ ਰਾਖੀ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਜ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਜ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਲ ਛਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਮੋਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਊ ਅਰਾਧੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਪੱਪਾ ਪਰਮਿਤ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੱਪੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇ ਹੈ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਪਤਤਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਮ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਹਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰਕ, ਰਾਇਆ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਪਰਪਚ ਧਰੋ ਮੋਹ ਮਿਟ ਨਾਈ, ਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਿਫਤੋ ਸਿਫਾਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਰਪੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਵਲ ਛਲ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਹੋ ਰਾਖੋ ਆਪ ਗੁਸਾਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਬਚਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ। ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਗੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋਊ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਛਤਰਧਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਊ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਯਾਬ ਹੋਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਵਨ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਕਰ ਫੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਨਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੀਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਫਿਰ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਾਠ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਸੀ ਨਿਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ। ਪਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਫੱਫੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭਰਮੇ, ਹੁਣ ਤਉ ਸਰਨਾਗਤ ਆਏ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ, ਦੁਰਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਰ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਲੱਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਚੀਜ਼,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲੱਭ, ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੋ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ, ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰੈ ਨਾ ਹਾਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ, 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਨਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੂਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਚਰ੍ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੋ ਕੱਟੀ ਹੈ ਫਾਸਾ। ਹੇ ਜੀਵ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਏਕ ਜਪੋ ਜਪ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਜਪ ਸੋਈ, ਉਸੇ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹੀ ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਲ ਲੇਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਛ ਜੀਵ ਹਾਂ ਬੱਪੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਪੱਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਸ਼ਲੋਕ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ। ਹੇ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ। ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਰਸ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪੌੜੀ। ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬੱਬੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰਹਿ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ। ਨਵਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸੋ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚ ਧਰਮਾ। ਬੈਸਨੋ ਸੋਝ ਸੁਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੇ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਆਦਿਕ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਵਿਸ਼ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਨ ਨਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਗਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸੋ, ਪਾਪ ਵਿਸਾਹਣ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਆ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚ ਧਰਮਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਓ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ, ਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਤਾਹੂ ਤਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁਰਿਆਈ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਇਬਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੁਛੜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਇਬਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਝੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਇਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਪਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕਰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਇਬਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ 60 ਕੋਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸੀ ਸੀ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਲ ਸੀ, ਟਿੰਡਾਂ ਆਦਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ 60 ਕੋ ਮੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਕੀ ਸੋਭ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੀਨਿਓ ਆਤਮ ਰਾਮ, 60 ਕੋਸ ਮੱਕਾ ਚੱਲਿਓ ਦੇਖ ਦਇਆ ਕੇ ਕਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੱਕਾ ਤੇ ਰਾਇਬਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਬਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਦਿਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰਾਇਬਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏ, ਭੈੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਸੀ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੰਗਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ ਦੇਤ ਆਗਹਿ ਕਵੰਦਾ, ਬੱਝਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੱਝਿਆ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਗਿਆਨੀ। ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਣਪ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਾਤ ਚੀਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਚਿੱਤੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਤ ਚੀਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੇ ਜਨਾਬ ਹੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਹੰਗਤਾ 'ਚ ਬੱਝ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਅਬ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਸ, ਦੂਖ ਨਾਸ ਮਨੈ ਅਰਾਧ ਹਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਰਾਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੈ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜੇ ਹਿਰਦ ਵਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਜ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾ ਭਰਮੇ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੌੜੀ ਭੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ। ਭੱਬੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਓ। ਭੇਦ ਭਰਮ ਕਰਤੱਤ ਪਰਮਾਦਿਕ, ਇਹ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਕਰ, ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭੌਂਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਪਨਰੀ ਸੰਸਾਰ
ਮਿਥਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਖੀ ਕਾਇ ਮੋਹ ਮੋਹ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਮੇਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਮਿਆ, ਜਾਂ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ, ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਗਾ ਆਦਿਕ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਜਾਨ ਸੰਗਿਆ ਵਾਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਇੰਜੋ ਵੀ ਭਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਰਾਣੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ਅਤੇ ਏਵ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਿਖਾਣ ਦਾ ਚਤੁਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਦਾ ਦੇਖ ਸੁਰਸਤੀ ਰੂਪ ਲੁਭਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਗਏ। ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਡਹਿਕਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਡਹਿਕਾਏ, ਛਲੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਭਰਮਾਏ ਗਏ। ਦੁੱਤਰ ਮਹਾਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਤਰ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਪੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਲਈਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ, ਲੋਭ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਚਯੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲੇ ਛਲੀਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਥਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂਰ, ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਜੇਬਾ ਕੀ ਫੂੜ, ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਦੂਰ, ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਮ ਉਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਗ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੋਹਿਆ, ਪਾਏ ਠਗੌਲੀ ਸਭ ਜਗ ਜੋਹਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੋਹਿਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਇਆ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਵੀ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਭਰਮ ਭਉ ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮ ਸੁਖ, ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਖ ਉਸਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮਾਇਆ ਡੋਲੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ, ਮਨ ਲਵਟੇ ਉਤੇ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਡੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਲਵਟੇ ਉਤੇ ਸੰਗ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਲੰਪਟ ਹੋਇਆ, ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਡੋਲੇਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਰੰਗ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮੰਗਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਮ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇੰਝ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਇਆਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਇਆਣਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਮੰਗਣਹਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਇਆਣਾ ਹੈ। ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਜਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੀਨੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਹੇ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਦਿਓ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਤੋ ਮੰਗ ਹੈ ਬੀਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਆ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵ ਬੀਆ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਤੇ ਕੁਸਲ ਨਾ ਕਾਹੂ ਥੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਹੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾ ਥੀਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਕੇ। ਮੰਗਨ ਮੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਗ। ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਇੰਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਨ ਮਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਗ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਤੂੰ। ਪਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂਗਤ ਮੰਗਨ ਮਾਂਗਤ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਮਾਂਗਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਂਗ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰ ਹੈ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਗ ਪਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨਮੰਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨਮੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਜਾਹੂ ਮਰਮ ਪਛਾਨਾ, ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਹੂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਮ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤੀਜਾਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀਜਾਨਾ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰਮ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਵਾ ਕੇ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਤ ਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਿ ਤਉ ਤਾਰਾ, ਨਰਕ ਬਾਸ ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨ ਬਾਸ਼ੀਆ, ਡਰੀਏ ਨ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਨਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ। ਨਰਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਚਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਅਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਿਤ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਤਾਹੂ ਨਿਰਲੇਪਾ, ਤਾਹੂ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਹੂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਵਿਸੇਖਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਸੇਖਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਆ ਰਸ ਮੈਂ ਉਆਹੂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਆਹੂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਤੇਹ ਮਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਪਾ ਛੇਪਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਆਣ ਨਗਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੜ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਦਾ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੀ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਝ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇੰਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੜ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹ ਲਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਲਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।